రవి ప్రకాష్ తిలకానంద ఆసుపత్రి కూచిపూడి సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు పూర్తిగా ఉచితం. I have been asked to say this, but I will try my best. Ugadi Nutana Samvatsara Shubhakankshalu. So I hope we all have a great year, and the message from my Prime Minister and your Prime Minister and our leader Narendra Modi ji on this special day is Viksit Andhra, Viksit Bharat. So he has said very clearly, if India wants to become, Bharat wants to become progressive, developed, Viksit Bharat, so it is important that Andhra also becomes Viksit. Therefore he has said Viksit Andhra, Viksit Bharat. Happy Ugadi Day. Well, to be honest, it is a beginning of the election, and truly speaking, the campaign hasn't started. But I think the way we discussed among ourselves, amongst the alliance partners, we do realize first is that in the interest of Andhra Pradesh, it is important that the three parties come together. And we have seen that wherever there is a double engine government, as I said again, I come from Uttar Pradesh. We have seen in Bihar also when they are part of NDA. We have seen in many other states also that when there is a double engine government and the focus comes from the Prime Minister himself in implementing the schemes, we are able to achieve that. Unfortunately, in last 5 years, many of the welfare schemes that which were to be given to the poor of Andhra Pradesh never came through. And again, I'll give one example. If 22.5 lakh Pradhan Mantri Awas Yojana houses for the poor were sanctioned by Modi ji, only 3 lakh in 5 years have been delivered. So that in itself shows that there is some kind of a bias, or there is some design not to implement the central government welfare schemes. But why? Those who require the houses, they are poor people. They may have voted for you. So there are many other things. For example, Vijayawada, Amravati in 5 years has not become the capital. It is the commitment of BJP along with the alliance partner and TDP that Amravati will be delivered in coming next 5 years. And I am saying it on the day of Ugadi. This will be delivered. Polavaram project, why it has not been delivered? Polavaram project will be delivered in next 5 years. The alliance, TDP-led alliance in Andhra Pradesh and the NDA at center will ensure that the Polavaram project is delivered. They are carrying a myth, but the false narratives are being created. Visakhapatnam steel plant will be sold. Where is the disinvestment happening? Certainly, I know that your next question. Certainly, many PSUs, government PSUs, and government, you can say firms do come up time and time with the disinvestment ministry for taking up on disinvestment. Niti Aayog also recommend, but that doesn't mean the government has taken a decision. The decisions are taken by the cabinet. The decisions are taken on basis of the cabinet committee on securities. So a lot of proposals keep going, but every proposal to be constituted
that it is going to be the final decision. No, it is not. That's not how the government works. So, creating a false narrative just to win the election is the wrong thing which Jagan is doing and his party is doing. Visakhapatnam is not there for disinvestment. Visakhapatnam steel plant will continue as it is, or whether it will change? You see, it will continue. It is continuing. When did he create this false narrative? Has anything happened? Again, I am saying, every government has a department which makes certain proposals. But that doesn't mean that that proposal is accepted and they are accepted by the cabinet. Since it has not gone to the cabinet, it has not been discussed, neither it is a cabinet note for discussion. After all these 5 years, Polavaram project, whether it is neglected or Sir, Polavaram project has been purposely, the designs have been changed just to create a delay and also to make the cost run go up so that more money comes and the more contractors come. That's the chain of syndicate happening here. but they are coming back from all and others, some damages were there. Sorry? There were some damages in Polavaram project. The damages is on the foundation, which I've read. I'm not an engineer. But foundation, who laid that foundation? Who designed that kind of a foundation? When the correction was to be done, why didn't he accept it? But bottom line is, next Polavaram project is important for the state of Andhra Pradesh, and the center government, that is the NDA government, and the state government here of the alliance, again the NDA of TDP, BJP and Jan Sena, will ensure that Polavaram project is delivered for the welfare and development of Andhra Pradesh. Are there any changes of candidates in parliament or assembly seats? I am going to to Kamni Ji's for opening of his office. Many other offices have been opened and everybody is working. I think you should stop and you should not go for rumors. Thank you. ఓం అంతరాయతిమిరోపశాంతయే శాంతపావనమచింత్య వైభవం తం నరం వపుషి కుంజరం ముఖే మన్మహే కిమపి తుందిలం మహః శ్రీకళ్యాణగుణావహం రిపుహరం దుష్స్వప్నదోషాపహం గంగాస్నానవిశేషపుణ్యఫలదం గోదానతుల్యం నృణాం ఆయుర్వృద్ధిదముత్తమం శుభకరం సంతానసంపత్ప్రదం నానాకర్మసు సాధనం సముచితం పంచాంగమాకర్ణ్యతాం. అందరికీ కూడా శ్రీ క్రోధినామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఉగాది రోజున ఈ షడ్రసోపేతమైనటువంటి ఉగాది పచ్చడిని ఎలా అయితే అన్నింటినీ కూడా సమభావంతో మనం జీవితంలో స్వీకరించాలి అనే ఉద్దేశంతో తీసుకుంటామో, అట్లాగే పంచాంగ శ్రవణం అనేది చేయడం కూడా మనకి సంప్రదాయంగా వస్తూ ఉన్నది. ఈ పంచాంగ శ్రవణం వల్ల దుర్నిమిత్తాలు, దుస్వప్నాది దోషాలు, శత్రుభయాలు కూడా తొలుగుతూ ఉంటాయి. గోదానం, గంగా స్నానం చేసినటువంటి పుణ్యఫలితం లభిస్తూ ఉంటుంది. అనేక రకాల శుభకర్మలు ఎట్లా ఆచరించాలి అనేటటువంటి జ్ఞానం కూడా దీనివల్ల కలుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఉగాది రోజున పంచాంగ శ్రవణం చేయడానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యతను ఇస్తూ వచ్చారు. అయితే కలియుగాబ్దంగా మనం చూస్తే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి సంవత్సరం 5126వ సంవత్సరం ఈ కలియుగంలో నడుస్తున్నది. అదే మనం శాలివాహన శకంగా చూస్తే 1946వ సంవత్సరం నడుస్తున్నది. భారత స్వాతంత్రాబ్దములుగా తీసుకున్నప్పుడు 77, 78వ సంవత్సరంలో ఈ క్రోధినామ సంవత్సరం ఉంటూ ఉన్నది. ఆంగ్లమానంలో 2024, 25వ సంవత్సరం జరుగుతున్నది. ఈ క్రోధినామ సంవత్సరానికి అధిదేవత ఉన్నారు. అజిరాప్రభుమీడేహం క్రోధీతి కృతనామకం ఘోరధారూఢమినిసం కుంతోజ్వల కరాంబుజం అని మనకి ఈ క్రోధినామ సంవత్సరానికి అజిరాప్రభు అనేటటువంటి అగ్నిని అధిష్టాన దైవంగా చెప్పారు. ఈయన ఎద్దుల రథంలో వాహనంగా చేసుకుని ఈటెని ఆయుధంగా ధరించి వస్తూ ఉన్నారు. కావున ఈ సంవత్సరం అగ్ని ఆరాధన విశేషంగా రుద్రహోమాదులు ఇటువంటివి చేయడం వల్ల మంచి శుభ ఫలితాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. ఈ క్రోధినామ సంవత్సరంలో
నాయకుల మధ్య పరస్పర పోరు పెరుగుతూ ఉండడం, దంపతుల మధ్య కొంత కలహాలు పెరుగుతూ ఉండడం, ఈతి బాధలు కూడా కొంత పెరిగేటటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. బార్హస్పత్య మానవశాత్తు పింగళనామ సంవత్సరం అవటం వల్ల కొంత అల్పవృష్టిగా ఉంటూ ఉండడం, అధికారులు ఎల్లప్పుడూ కూడా కలహిస్తూ ఉండటం, ప్రజలకు కొంత ఇబ్బందులు కలుగుతూ ఉండడం అనేవి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక రాజాది నవనాయకుల్ని మనం చూస్తే కనుక మంగళవారం రోజు ఉగాది అయినందున కుజుడు రాజయ్యారు. వాతోద్ధతో వన్నిరతి ప్రచండో దహత్యలం గ్రామపురీవనాని అని మనకు చెప్పారు. కుజుడు ఎప్పుడైతే రాజయ్యారో ఇక్కడ శస్త్రచోరాగ్ని బాధలు బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయ్యా, వర్షములు మధ్యస్థంగా ఉంటూ ఉంటాయి. అయితే ఆవులు పశువు పాడి మడుకు చాలా శుభకరంగా ఉంటూ ఉంటుంది, లాభాలు బాగా ఉంటాయి, ధరలు బాగా పెరుగుతాయి, వ్యాపారాలు బాగా సాగుతాయని చెప్తూ వచ్చారు. అట్లాగే ఈ సంవత్సరం కొంత జాగరూకతతో ఉండాల్సినటువంటి అవసరం కనిపిస్తున్నది. మంత్రి శనై ఉన్నారు కాబట్టి వర్షాలు సామాన్యంగా పడుతూ ఉంటాయి, పంట దిగుబడి కూడా కొంత తగ్గే అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. నిత్యం కూడా గో సంరక్షణ పైన కొంత శ్రద్ధాశక్తులు బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. సేనాధిపతి శుక్రుడైనందున కొంత మేధాశక్తితో బాగా వ్యవహరిస్తూ ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. వర్షాలు ఆశించినటువంటి విధంగా కాకపోయినా అవసరాన్ని తగ్గట్టుగా పడుతూ ఉంటాయి, పంటలు బాగానే ఉంటూ ఉంటాయి, ధరలు కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉంటూ ఉంటాయి. మనకి సస్యాధిపతి కుజుడయ్యారు, రాజు సస్యాధిపతి ఇద్దరు కూడా కుజుడైనందున అగ్నిచోర బాధలు కొంత ఈ సంవత్సరం పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ధాన్యాధిపతి అంటే రెండవ పంటలకి వింటర్ క్రాప్స్కి అధిపతి రవి ఉన్నందున సామాన్య వర్షంలో పంట స్వల్పంగా ఉండే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి. అర్ఘాధిపతి శుక్రుడయ్యారు కాబట్టి ధరలు బాగా ఉంటూ ఉంటాయి. ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీలో బాగా రాణింపు కనిపిస్తూ ఉంటుంది, రియల్ ఎస్టేట్లో కూడా బాగా రాణింపు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మేఘాధిపతి శుక్రుడైనందున సస్యాలు బాగా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటాయి. రసాధిపతి గురుడయ్యారు కాబట్టి పళ్ళ రసాలు ఇవన్నీ కూడా బాగా పండడం, వ్యాపారాలు బాగా లాభదాయకంగా సాగడం అనేది కనిపిస్తుంది. నీరసాధిపతి కుజుడైనందున రసఫల వృక్షాలు, నీరస వృక్షాలు ఇవన్నీ కూడా బాగా పుష్పిస్తూ ఉంటాయి. ఎరుపు రంగు భూమిలో బాగా పంటలు బాగా పండుతూ ఉంటాయి, భూ ధరలు కూడా పెరిగే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి. నాయకులు ఉపనాయకులు కలిపి 16 మందికి పాపాధిపత్యం వచ్చినందున కొంత అశుభ ఫలితాలే ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరం కర్తరి నిర్ణయం తీసుకుంటే మే 4వ తారీఖున కర్తరి చిన్న కర్తరి ప్రారంభమవుతూ ఉన్నది, మే 11వ తారీఖున పెద్ద కర్తరి ప్రారంభమవుతోంది, మే 28వ తారీఖున కర్తరి అంత్యం అవుతూ ఉన్నది. ఈ సంవత్సరం గురుమూఢమి శుక్రమూఢమి రెండూ కూడా ఉన్నాయి. గురుమూఢం వచ్చి మే 1వ తారీఖు నుండి జూన్ 7వ తారీఖు వరకు జరుగుతుంది. శుక్రమూఢమి 2 సార్లు వచ్చింది. ప్రథమార్థం మనకి ఏప్రిల్ 15 నుండి జూలై 13 వరకు ఉంటుంది. ద్వితీయ శుక్రమూఢమి 2025వ సంవత్సరంలో మార్చి 16 నుండి మార్చి 26 వరకు కూడా ఉంటుంది. మేష సంక్రమణం ఏప్రిల్ 13వ తారీఖున రాత్రి 8:49 జరుగుతోంది కాబట్టి మనకి ఈ సంక్రమణ సమయం ఆధారంగా స్వల్ప వర్షాలు ఉండటం, రాజులకి కొంత ఇబ్బందులు కలుగుతూ ఉండటం, అధికారంలో ఉన్న వారికి కొంత అస్థిరత్వమైనటువంటి భావనలు కలుగుతూ ఉండటం, సస్యవృద్ధి క్షేమాయురారోగ్యాలు ఉంటూ ఉంటాయి. రవి ఆర్ద్ర నక్షత్ర ప్రవేశం ఆధారంగా ఈ వర్షాలు అవి చూస్తే కనుక చాలా సువృష్టి ఉండే అవకాశాలు ఉంటూ ఉన్నాయి. పుష్కర నిర్ణయం చూస్తే మే 1వ తారీఖున మనకి గురుడు మేషరాశి నుండి వృషభ రాశిలోకి సంచారం అనేది జరుగుతోంది. దానివల్ల సార్ధ త్రికోటి తీర్థరాజు సహిత నర్మదా నదికి పుష్కరాలు ఆ రోజు నుండి ప్రారంభమవుతూ ఉంటాయి. మే 1వ తారీఖు నుండి కూడా పుణ్యకాలంగా తీసుకోవాలి. ఇక ఈ సంవత్సరం ఉగాది ప్రారంభ సమయాన్ని ఆధారం చేసుకుని వర్షలగ్నం అట్లాగే జగల్లగ్నం ఆధారంగా సంవత్సరం ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకుందాం. వర్షలగ్నం ధనుస్సు లగ్నం అయింది. తృతీయంలో కుజశనులు, చతుర్థంలో శుక్రరాహువులు రవిచంద్రులు ఉన్నారు. పంచమంలో గురుడును బుధుడు వక్రించి సంచరిస్తున్నారు. దశమంలో కేతు స్థితి. దీనివల్ల సంవత్సరంలో ఇక్కడ వర్షలగ్నాధిపతి గురుడు పంచమంలో ఉండటం వల్ల లగ్నాన్ని పూర్ణ దృష్టితో చూడటం వల్ల గురుబలం దైవానుకూలత అనేవి ఈ సంవత్సరం బాగా ఉంటూ ఉంటాయి. అనుభవజ్ఞుల యొక్క అడుగుజాడల్లో ప్రభుత్వం అనేది నడుస్తూ ఉంటుంది. బుధుని యొక్క యుతి వలన అధికారులకు కొంత మానసికంగా ఇబ్బందులు, చికాకులు, ఆరోగ్య సమస్యలు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. గురుడిపైన శని దృష్టి ఎప్పుడైతే ఉన్నదో పనులన్నీ కూడా కొంత ఆలస్యం అవుతూ ఉండడం, అనుకున్న దానికన్నా కొంత డిలేగా పనులన్నీ పూర్తవడం అనేది ఉంటుంది. విద్యారంగంలో అనేక మార్పులు చేపడుతూ ఉంటారు. నూతన విధి విధానాలన్నీ కూడా ప్రవేశపెడుతూ ఉంటారు. భవిష్యత్తు తరానికి ఉపయుక్తకరంగా ఉంటూ ఉంటాయి. తృతీయంలో కుజశనిల యొక్క యుతి వలన కరువు పరిస్థితులు ఉంటూ ఉంటాయి. నీటి సమస్య అనేది వస్తుంది. సంవత్సరం మధ్యంలో నీటి కొరత అనేది ఏర్పడే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. ధైర్య సాహసోపేతమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. రక్షణ శాఖకి ప్రజలకి మధ్య కొంత విభేదాలు వస్తూ ఉంటాయి. అభిప్రాయ భేదాలు బాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి.
కొన్ని పథకాల వల్ల ఖజానాకి కొంత ఇబ్బంది కలిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. చతుర్థంలో శుక్రరాహువులు రవిచంద్రుల యొక్క యుతి వలన వాహనాలకి కొంత ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తూ ఉండటం, వాటి మూలకంగా కొంత సమస్యలు ఏర్పడటం అనేది కూడా జరుగుతుంది. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.